नमस्कार दर्शक बंधु के न्यूज को आपण मानक सादर स्वागत। आम बर्तमान अच्छा भास्करेश्वर मंदिर पाखे आउ गोटे दिन पर रुकुणा रथ यात्रा। तेज दर्शक बंधु आम कहीपर जे रुकुणा रथ यात्रा जदि बा काली अच्छी किंतु से रुकुणा रथ यात्रा सहित आम जिते भास्करेश्वर मंदिर पाखे अच्छा रुकुणा रथ यात्रा कथा आलोचना करुँच किंतु आम गोटे तथ्य आपन को आम दबाक चाहबू ए रुकुणा रथ यात्रा जो काली गड़ब प्रभु शिव लिंगराज जो देवदेव महादेव जो रथ गड़ब काली से रुकुणा रथ यात्रार से रुकुणा रथर जहाँ कह जाए जे आकार आकृति भास्करेश्वर मंदिर ये हूँ भास्करेश्वर मंदिर। आपण भास्करेश्वर मंदिर जमीती देखिए रुकुणा रथर मंदिर रुकुणा रथ संपूर्ण भाव में से तार तार जो गठन होती तार जो आकार आकृति रथर जो भली भाव में आकार आकृति रही आमे से कथा को जदि लक्ष्य करवा ताहले एठी देखिबा जे रुकुणा रथ जो भली भाव में रही से भली भाव में भास्करेश्वर मंदिर माने गठन प्रणाली आमे देखिबा जे भास्करेश्वर मंदिर गठन प्रणाली से भली आमे सहयोगी की कहबू टिके भास्करेश्वर मंदिर को से लक्ष्य करिवे आपण संपूर्ण रूप से एई दिग को आसंतु आमे दिबा। आपण देखि पारुथिबे जे भास्करेश्वर मंदिर ये होची सम्मुख दृश्य सम्मुख पार्श्वर दृश्य ये होची मुखशालार दृश्य आमे गोटी गोटी की आपन को देखैबा को चाहूछु। ये होची भास्करेश्वर मंदिर संपूर्ण सम्मुख दृश्य ये मुखशालार दृश्य तापर प्रत्येक पार्श्वर दृश्य आमे देखैबा को चाहबे आपन को आमे देखौछु जी रही जो भास्करेश्वर मंदिर ए भास्करेश्वर मंदिर ये होची संपूर्ण गठनर दृश्य ये मंदिर जो भली भाव में तैयारी होईची ये मंदिर टी जो भली भाव में तैयारी होईची रुकुणा रथर गठन से भली भाव में आकार आकृति से भली भाव में आमे कहवाक चाहूँ हुए तो रुकुणा रथ आग हो पारे भास्करेश्वर मंदिर पछरे तैयारी हो पारे किंबा भास्करेश्वर मंदिर आग हो पारे रुकुणा रथ पछरे हो पारे किए आग तैयारी होईची कहीं भास्करेश्वर मंदिर गठन अनुसार रुकुणा रथ होईची किंबा रुकुणा रथ कहीं तैयारी होईची भास्करेश्वर मंदिर रुकुणा रथ अनुसार कहीं ये प्रत्येक कथा आम आलोचना करवा जितेबले आम पहुँचवा से मंदिर पाखरे तार जो अच्छा जो माने भास्करेश्वर मंदिर गठन अनुसार कहीं रुकुणा रथ होईची किंबा रुकुणा रथ अनुसार कहीं भास्करेश्वर मंदिर गठन होईची आम तार दृश्य आपको देखा चाहबू। प्रत्येक पार्श्वर दृश्य आम देखु रुकुणा रथर प्रत्येक दृश्यर गठन अनुसार यही देखु भास्करेश्वर मंदिर गठन ये बोध हुए प्रथम जो भास्करेश्वर मंदिर तैयारी होईची जो ये बोध हुए आम रुकुणा रथ अनुसार ही भास्करेश्वर मंदिर तैयारी होईची बोली कि आमे कहि परिबा किंतु किए प्रथम तैयारी होईची कहीं भास्करेश्वर मंदिर रुकुणा रथ अनुसार होईची यार प्रत्येक तथ्य आमे आपण मानकु देखैबाकू चाहबू किंतु यार गठन को आमे टिके चाहबू जे ये प्रत्येक पार्श्वर गठन प्रत्येक अंशर गठन को जदि अनुमान करा जाए लक्ष्य करा जाए ताहले जना पड़िबो जे भास्करेश्वर मंदिर गठन आउ रुकुणा रथर गठन प्रायतः समान आमे कहिबा ए दुईटी जाकर रुकुणा रथ मंदिर जो रुकुणा रथ रही रुकुणा रथर गठन एवं भास्करेश्वर मंदिर गठन उभय को जदि लक्ष्य करा जाए ताहले दुईटी जाकर समान लक्ष्य करिबा हुए तो रुकुणा रथ प्रथमे गठन होई पारे तापर भास्करेश्वर मंदिर गठन होई पारे भास्करेश्वर मंदिर तैयारी होई पारे किंबा भास्करेश्वर मंदिर प्रथमे तैयारी होई पारे किंबा रुकुणा रथ तापर होई पारे किंतु उभयर गठनर आकार आकृति जदि आमे देखिबा दुईटी जाक समान परिलिखित हुए अनेक समय आमे जेतेबेले भी तैयारी हुए जेतेबेले रुकुणा रथ तैयारी हुए सेतेबेले भास्करेश्वर मंदिर अनुसार ही तैयारी हुए अनेक मंदिर रही माने भुवनेश्वर रे मंदिर आमे कहि परिबा मंदिर मालिनी भुवनेश्वर कहि परिबा किंतु भुवनेश्वर मंदिर मालिनी भुवनेश्वर होइतिला बेले कहीं भास्करेश्वर मंदिर एठी तैयारी होईची रुकुणा रथ अनुसार तार गोटे प्रमाण आमे खोजिबा गवेषक माने या ऊपर निश्चित वर्णना करिवे गवेषक माने कहिबे किंबा ये संस्कृति रे जो माने संस्कृति विभाग रे अछन से माने या ऊपर कहिबे जे रुकुणा रथ जो अनुसार कहीं भास्करेश्वर मंदिर तैयारी होईची अनेक मंदिर भुवनेश्वर रे रही से अनुसार कहीं न होईची एवं रुकुणा रथ अनुसार कहीं भास्करेश्वर मंदिर तैयारी होईची आमे से अनुसार आमे कहि परिबा
तेणु मो कहवा कथा है जे आज आम जिते जगह पहुंचीचु यार गोटे नमूना यार यही गठन प्रणाली भास्करेश्वर मंदिर गठन प्रणाली नमूना आउ रुकुणा रथर गठन प्रणाली जो रही दीटा जाक प्राय सामान देखा जाउछि तेबे आगु को आम चर्चा करवा रुकुणा रथ पाखक रुकुणा रथ पाखे आम चर्चा करवा यार गठन तार गठन कहीं सामान देखा जाए कहीं से अनुसार यार आम बर्तमान अच्छा रुकुणा रथ पाखे ए रुकुणा रथ आसंता काली गड़ब लिंगराज महाप्रभुंकर ए रथ ए रथरे विजय करिवे रुकुणा ए रथरे विजय करिवे प्रभु गोविंद ए रथ काली गड़ब रुकुणा रथ यात्रा काली अशोक अष्टमी ए अशोक अष्टमी रे रथ रेडी अच्छी रथ प्रस्तुत होइकी रही पथ मध्य प्रस्तुत होइकी रही ए पथरे ए रथ रुकुणा रथ काली लिंगराज मंदिर प्रांगण रु आरंभ हब प्रभु लिंगराज ए विराजमान करिवे रुकुणा रथ काली गड़ब तेबे जो माने रथ प्रस्तुत करिसंती एई जो रथ तैयारी करिसंती जो माने से माने आम सहित जोड़ी होइसंती ए रथ आमे कहिबा जे भास्करेश्वर मंदिर जो रही से जो मंदिर गठन अनुसार ए रथर गठन प्रणाली ए रुकुणा रथर गठन प्रणाली हेउची भास्करेश्वर मंदिर गठन अनुसार यही रथर गठन प्रणाली तेबे ए रथ कहीं भास्करेश्वर मंदिर अनुसार है भारत वर्ष बा भुवनेश्वर मंदिर मालिनी भुवनेश्वर रे अनेक मंदिर रही से मंदिर अनुसार कहीं यार प्रत्येक तथ्य आम जानवा चाहिए प्रथमे जो मैंने रथ प्रस्तुत कर रथ को दीर्घ दिन धरिकी जो मैंने लगिकी तैयारी कर सहित आलोचना करवा जे रथ कौ भली भाव केते समय नहीं कहीं रथ गड़ी माने केते दिन पाई बोली तैयारी होला बेले केते समय नहीं आम प्रत्येक कथा नवा जी अच्छा मुख्य जी कारीगर अच्छा आम सहित आलोचना करवा आपन के न्यूज को स्वागत मो ना हूँ बटकृष्ण मो आम घर हूँ अर्चन किंतु पूर्वपुरुष आमर गोटे नमूना गढ़ी चलती आपण ए जो रथ केबे तैयारी करंती ए काठ कोठू आनंती केते समय केते दिन लागे केते मिस्त्री थांती प्रत्येक कथा आपण आलोचना करंतो आज्ञा ए रथ हूँ ए रथ दोल पूर्णमी 15 दिन आगुरी आरंभ हुए 15 दिन आगुरी हुए ये बर्तमान जो अफिसर मान बुझुंट आम 7 दिन आगुरी ए रथ काम आरंभ करूँ केते कारीगर लगन मो आमर 70 बेहरा बोई आ मुआणा मिसिकी आमर 70 जन लागन केते काठ कोठू आसे आज्ञा से 10 पल्ला नयागढ़ रु काठ आसे एटा मंत्री आपनकर ए जो तैयारी करिवा पई रुकुणा रथ तैयारी करिवा पई केते दिन समय लागे आज सुधा जो प्रस्तुति करछन केते दिन समय नै आज्ञा हमें पूरा 25 दिन समय नैचु 25 दिन 12 रात 25 दिन 12 राति लगी कि आपण जिते बेले केते खंडे कारीगर आपनकर थिले आमर आज्ञा 60 कारीगर बेहरा बाबू 70 जन लगी दिन राति लगी कि आपण एटा प्रस्तुत आज्ञा करंती प्रत्येक वर्ष आपण तो प्रस्तुत करंती किंतु गोटे कथा रही जे कौन कौन रु प्रथम आरंभ हुए कोठू आरंभ हुए कौन कौन काठ कौन कौन को जगह आज्ञा प्रथम आसो गोटे गोटा अर्थात सेटा अनुकूल हुए अनुकूल परे अनुकूल बासी दिन आमर एठी काम स्टार्ट हुए तापर 6 मिल कटा से दिन हुए कौन कौन सब लगी थाए प्रथमे ब्रह्मा ये सब कौन कौन ना सुनो आमर मेन 4 चक अक 5 दंडा सब किछि तार अछि आज्ञा ओरा फोरा सब लगी 4 नाका आ चौथा सब किछि लगी आपण जो दिनटू प्रथमे रुकुणा रथ तैयारी करबा आरंभ करथिले केबे तैयारी करबा आरंभ करथिले आज्ञा दोल पूर्णिमा 8 दिन पूर्व कर आपण केते वर्ष बयस रे रथ तैयारी आज्ञा 15 वर्ष टू अटेंड करी आपण को केते बयस है मते आज्ञा 60 वर्ष मु 15 45 वर्ष हला रथ काम अटेंड करी 45 वर्ष है आपण मुख्य कारीगर भाव में रथ काम करुछंती 45 वर्ष भितर यही गोटे प्रकार रथ हुए ना रथर ना ना आगुरु जो रथ होता न्यू मॉडल कराई
କଣ ଆଗରୁ କୋଉ ରଥ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ରଥ ତିଆରି ହେଇଛି? ଆମର ବାସ୍କେଶ୍ୱର ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ କଣ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନୁସାରେ ହଉଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ମନ୍ଦିର ମାଳିନି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି? ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଦିନରାତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଅଂଶଟା ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରନ୍ତି? ଆମର ମେନ୍ ଆଗ ଅଖ ଚକ ଆଗ ହବ। ଚକ ଆଗ ଅନୁକୂଳ ହବ, ଚକଟୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଚକ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହବ, 6 ମିନିଟରେ କାଠ ଚିରା ହବ। ଚକ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ? ଚକ ଆଜ୍ଞା 24 ଦିନ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚକ ଅଖ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଦିନ ଲାଗେ। ଚକ ଅଖ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗେ ନା ରଥର ନାଇଁ ଉପରି ଅଂଶ ତିଆରି ଅଧିକା ସମୟ ନାଇଁ ଲାଗେ? ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ନୂଆ କାଠ ନୁହଁ, ଆମର ପୁରୁଣା କାଠରେ କାମ ହୁଏ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଂଶ ଯୋଉ ରଥର ଯୋଉ ଉପର ଅଂଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚକ ଅଂଶ ଆଉ ଚକ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଂଶ ଅଛି ସେଇଟା ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗେ? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ 14 ରୁ 15 ଦିନ ଲାଗେ ଚକ ଅଖ, ତାପରେ 10 ଦିନ ଆମର ଯୋଡିବାକୁ ଲାଗେ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଂଶ ତିଆରି ଅଧିକା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନା ତଳ ଅଂଶ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଆମର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ? ଚକ ଅଖ ମେନ୍। ଚକ ଗଢିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ସବୁ ଲୋଡିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ସେଇଥିରେ। ମେନ୍ ଚକ ଅଖ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ଲାଗି କରିବାକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗେ। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରଥର ଯୋଉ ଅଂଶ ସବୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, ସେ ରଥର ଯୋଉ ଚକ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି 70 ଜଣ ଲାଗନ୍ତି ବେହେରା। ହଁ ଚକ ଆଜ୍ଞା ପଲଟା ପଲଟି ଅଛି ବହୁତ। ରଥର ଉପର ଅଂଶ ଲୋକ ଅଲଗା ତଳ ଅଂଶ ଅଲଗା ନା ସବୁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ? ସବୁ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଲୋକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ରଥ ସମୟ ଅଧିକା ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିବାରେ କମ ସମୟରେ ହେଇପାରୁଛି? ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ମାନେ ଜାଗର ଆମ ବାପା ଅମଳରୁ ଜାଗର ଦ୍ୱିତୀୟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେବଳ ଆମ ଚକ ଅଖ ଏଇଠି ହଣା ହେଇକି ସବୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଲରେ ଆମର ଚିରା ହେଇକି ଆସୁଛି। ନିଜେ ମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଆମେ ୟାଙ୍କର ପରିଚୟ ନବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ କେଦାରନାଥ ମହାରଣା ପାଳିଆ ମହାରଣା ସେବକ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଡିବାକୁ ବସିଲାଣି, କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ? ଆମକୁ ଏଇ ମାସ ଗଲା ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ମାନେ 5 ଏପ୍ରିଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅଛି ବା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ତ ଆମେ ରାତି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ରଥକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦବୁ, କାହିଁକିନା ତା ନେତ୍ରୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜାୟତ ସମାଜର ସେମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଇଏ କରାଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତ ତାପରେ କାମ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ରହିନଥାଏ ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କାମ ଥାଏ। ତ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ତଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଖାପାଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରଥ ମାନେ ପଥରେ ଗଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ କରିହବନି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ରୁକୁଣା ରଥ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଏମାନେ ଉପବିଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଇଠି ଏତେ ବଡ ବିଶାଳକାୟ ରଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ଚକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ କୌଣସି ମେସିନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ରଥକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବଳ ଦେଇକି ଏବଂ ନିଜର ହାତ ହତିଆରରେ ଏହି ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀଷ ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଏଇ ଯେତେ କାମ କରାହୁଏ
ସେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭୂତ ହୁଏନି। ଦେଖିବେ ଏତେ ଖରାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ କାରଣ କାମ ଦରକାର, ରଥ ଦରକାର। ଇଏ ସାଧାରଣ ରଥ ନୁହଁ, ଏ ରଥର ନାମ ବି ଦେବଦଳନ ରଥ। ତ ଏକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହିଁ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ସମସ୍ତ କାମ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି କାମ କରୁ। କାରଣ ଯୋଉଦିନ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ସେଇଦିନ ଯୋଉଭଳି ଆମର ଏଠି ଖରା ଥାଏ, ଖରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଘରଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇଆକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ତାକୁ ବିଧି ମୁତାବକ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଆକୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ଏବେ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମହାରଣା ସେବାୟତ ଏବଂ ବୈ ସେବାୟତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ କାଲି ରଥ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ଏ ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯାଏ ହାତର ବ୍ରେକ୍, ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା। ରଥ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବ୍ରେକ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଭଳି ସେବାୟତ ରହିଥାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ତେଲ ଧରିଥିବେ ବ୍ରେକ୍ ଦବା ପାଇଁ, ଯୋଉଭଳି କଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାମାର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଥାଏ, ଆପଣ ପୁରାଣ ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କହିବା ପୁରାଣ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ସେ ପୁରୁଣା କଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ୟାର କିଛି ନୂଆ କଥା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରଥ, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ରଥ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ରଥ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଏ ସେ ପଥଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି 4ଟି ଚକରେ ଏହି ରଥଟି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ ଇଏ। ତ ଏ ଆଉ ଓଜନଦାର ବି ଏ କାଠର ସମସ୍ତ ଏ ରଥ ତିଆରି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଏ ତ ତାର ଯୋଉ ଖରଡ଼ା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେକ୍ ବେଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରଡ଼ା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଭଳି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଯାଇଛି ରଥକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ରଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ବା ଖରଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା, କାରଣ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ବି ସେଇ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁ ବି ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ରଥ ବି ସେଇ ଅଛି। ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ଇଏ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତ ଇଏ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ତ କାଳକ୍ରମେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଛି। ତ ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖି ଆସୁଛି, ଯେବେଠୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସେଇ ଏକା ହିଁ ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ତାର ଖରଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇଏ ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ଯୋଉ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଏବଂ ସେଇ ପଟେ ଫେରିକି ଆସିବ, ଏ ରଥକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତାର କେବଳ ଯୋଉ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ସିଂହାସନକୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଯୋଉ ପଟେ ଜୋତା ହେଇଥାଏ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ରୁକୁଣା ରଥ। ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯୋଉ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେଇ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟା ଦେହରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହବନି। ଯେମିତି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯିବେ ମାଉସୀ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଆରାମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏ ରଥର ଯୋଉ ଗଠନ ଅଛି, ରୁକୁଣା ରଥର ଗଠନ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ସହିତ ସମାନ, ଏଇଟା କେମିତି କଣ, କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ୟା ପଛରେ କଣ କାରଣ? ୟା ପଛରେ ଯୋଉ କାରଣ, ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁ ପୁରାତନ। ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୟତ ଭଲ ଲଗେଇଥାଇପାରେ, ରଥର ଯୋଉ ଆକୃତି ଅଛି ତ ସେଇ ଆକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆକୃତି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିବାର ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଆକୃତି ଅଛି, ସେଇ ଆକୃତି ମାନେ ମତେ ବି ନିଜକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେ ସମୟ ଅନେଇଲେ ବି ଆଖିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲାଗେନି। ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି
ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ତା ଉପରେ ରଖିଲେ ବି ଆଖିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ହବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବନି। ତ ଏଇ ରଥ ବି ସେଇଭଳି ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତାର ଆକୃତି ଯୋଉଭଳି, ସେଇଟା ଯେତେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୟତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛୁ, ତ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୃତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗଠନ, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାର ପ୍ରଥମର ଗଠନ, ତାପରେ ଆପଣ ତ ମାନେ କପଡା ଗୁଡି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେବଦଳନର ରଥର ଆକାର ଅନୁସାରେ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଗଠନଟାକୁ ସେଇଭଳି କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ନା ତାର କିଛି ତାର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବେ ତ କପଡ଼ା ପଡ଼ିନି, ଏବେ ରଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚାରି ଚକ ଉପରେ, ଚାରି ଚକ ଉପରେ ଯାହା ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଅଖ ଦୁଇଟି ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ଦୁଇଟି ଓରା, ଓରା ଉପରେ ଚାରି ନାହାକା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାହାକା ହଉଛି ରଥର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି, ତାରି ଉପରେ ରଥ ଛିଡା ହେଇଛି। ତ ହେଇପାରେ ସେ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ତା ତ ଦେଖାଯିବନି ଏବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, କନା ଗୁଡାଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଏବଂ ସାଜସଜା ପରେ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଭଳି ସେଇଭଳି ଆକୃତି ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ ଅଛି ସେ ସମୟରେ, ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ରୁକୁଣା ରଥ ରହିଛି, ଏଇ ରୁକୁଣା ରଥର ତାର ଯୋଉ ଗଠନ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଗଠନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚକା ରହିଛି, ଆମେ ଯିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବା, ସହଯୋଗୀ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଏଇଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଥ ଚକ, ରଥର ଚକ ଅଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଥର ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଥ ଅଖ, ରଥ ଚକ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ଚାରି ନାହାକା, ଚାରି ନାହାକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ରୁକୁଣା ରଥ, ଚାରି ନାହାକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ରୁକୁଣା ରଥ। ତେଣୁ ରୁକୁଣା ରଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଇଏ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରୁକୁଣା ରଥ ରହିଛି, ଇଏ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ତା ସହିତ ରୁକୁଣା ରଥର ଏଇ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ରୁକୁଣା ରଥ, ଇଏ ହଉଛି ରୁକୁଣା ରଥ, ଯାହାକି ଅଣଲେଉଟା। ୟାର କିନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ରୁକୁଣା ରଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆମେ ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ୟାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା। ଇଏ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନୁସାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୟାର ଗଠନ, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଉ ଭଳି ତିଆରି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଉ ଭଳି ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ରୁକୁଣା ରଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଅଂଶ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନୁସାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଉପର ଅବସ୍ଥାରେ, ଉପର ଅଂଶ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତେବେ ୟାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କାହିଁକି ଏ ରୁକୁଣା ରଥ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଲା, ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ରଥ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନୁସାରେ ଇଏ ରଥ ତିଆରି ହେଇଛି।
ତେବେ ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।